Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Bolo. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hari Bolo, Hari Bolo. Hare
Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथनवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। இங்க அவ்வளவு நல்லா இல்ல, ஃபேன் இல்ல. வாழ்க்கையில் இப்படிதான், சில டைம் ஃபேன் இருக்காது, நல்ல வெயில் மட்டும்தான் இருக்கும். எல்லோருடைய வாழ்க்கையுமே எப்போதுமே ஃபேன் இருக்காது. சில பேருக்கு ஃபேன் எல்லாம் பரவாயில்லைங்க, ஏசி டெஃபினட்டா இருக்கணும். ஃபேனே இல்லை, ஏசி இப்படி இருக்கும். ஏர் கண்டிஷன்டு சோல்ஸ், கட்டுண்ட ஆத்மாவுக்கு இதெல்லாம் தேவை. ஃபேனு தேவை, ஏர் கண்டிஷன் தேவை. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம லைஃப்ல. எப்போதுமே நல்ல ஆழமரத்துக்கு கீழே நின்று குளிர்ந்து அப்படியே கேட்டு, கொஞ்சம் வேணும்னா கேட்க, இல்லைன்னா கேட்க தேவை, தூங்கி மயங்கி அப்படியே ராமகதா கேட்கலாம்னு சொல்லி எப்போதுமே அப்படி இல்லைங்க. இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலே அப்படி, ராமாயணத்திலையுமே அப்படி எல்லாமே நல்லா நடந்துட்டு இருந்தது. சீதா கல்யாணம் முடிஞ்ச அப்புறம் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்து, தேங்க்யூ, நான் சொன்னதெல்லாம் கரெக்டுன்னு சொல்றேன். ஸோ எப்போதுமே அப்படி இருக்காது. ராமாயணத்திலையும் அப்படிதான். சீதா கல்யாணம் முடிஞ்ச அப்புறம் ரொம்ப நல்லா சந்தோஷமா சீதாவும் ராமரும், தசரத மகாராஜாவும், கௌசல்யாவும், கைகேயும், சுமித்ராவும், ஜனங்கள் எல்லாமே யதா ராஜா ததா பிரஜான்னு சொன்ன மாதிரி எல்லாமே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாங்க. பிரஜாவும் ராஜாவும் குடும்பமும் மாளிகையும் எல்லாமே டக்குன்னு எல்லாமே மாறிடுது. சீன் எல்லாம் ஃபுல்லா மாறிடுது. அந்த மாற்றம் அதை ரொம்ப நல்லா ஏற்றெடுத்துக்கிட்டாரு. யாரு? ராமர் கூட ராமரை ஏற்றெடுத்துக்கிட்டாருன்னா சீதாவும் ஏற்றெடுத்துக்கிட்டார். எனக்கும் ராமருக்கு என்ன ஏற்படுறதோ அதுவும் என்னுடைய தான் அப்படின்னு சொல்லி சீதாவும் ஏற்றெடுத்துக்கிட்டார். சில டைம் நம்மளுக்கு ஏற்றெடுத்துக்கலாம். ராமருக்கு ஏற்றெடுத்துக்க முடிஞ்சது. அவர் முழு முதல் கடவுள் கிருஷ்ணர் அவதாரத்துல, அதனால ரொம்ப ஈஸியாக ஏற்றெடுத்துக்கலாம்னு நம்ம நினைக்கலாம். ஆக்சுவலா அவருக்கும் அவ்வளவா ஈஸியா ஏற்றெடுத்துக்க முடியலைன்னு சொல்லி அப்புறமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா அவர் ஏற்றெடுத்துக்கிட்டாரு. இது செய்யணும்னா இது என்னுடைய கடமை அப்படின்னு சொல்லி ஏற்றெடுத்துக்கிட்டாரு. அவர் கூட இருக்கிறவங்க மற்றவங்களும் அந்த மாதிரி ஏற்றெடுத்துக்கிட்டாங்க. அவர் ஒரு எக்ஸாம்பிளா காமிக்கிறாருன்னு சொல்லி மற்றவங்களும் ஏற்றெடுத்துக்கிட்டாங்க. ஆனா சில பேருக்கு இதுக்கும் மேல டபுள் வெயிட். பரதனுக்கு அந்த மாதிரி வெயிட். எடுத்துக்கிட்டா கூட, தயாரா இருந்தா கூட மற்றவங்க பரதனை பத்தி ஏற்றெடுத்துக்கல. அவரை பத்தி பலதும் அவரை பத்தி சொல்லி பலதும் அவரை அனுபவிக்க மாதிரி வந்துருச்சு. ராமர் காட்டுக்கு போயிட்டாரு.
ஆனா அந்த டைம்ல வந்து பரதன் இருக்கலாம். பரதன் எதனால இருக்கலன்னு சொல்லி நம்ம வந்து சும்மா அப்படியே இருக்கல, வீட்டுக்கு போயிட்டாரு அவ்வளோதான்னு சொல்லி சாதாரணமாக புரிஞ்சுப்பாங்க. ஆனால் அதுக்கு பின்னால வேற என்னெல்லாமோ நடந்திருக்குன்னு சொல்லி ராமாயணத்தில் இருக்கு. ராமாயணத்தில் வந்து தசரத மகாராஜாவுக்கு வந்து புத்திரனே இல்லை, குழந்தைகளே இல்லைன்னு சொல்லி அவர் வந்து புத்திரகாமேஷ்டி யாகம் செய்கிறார். புத்திரகாமேஷ்டி யாகத்துக்கு முன்னாலே அவர் வந்து கைகையை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு. கௌசல்யா முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் சுமித்ரா முடிஞ்சு, குழந்தைகள் இல்லை, இன்னும் குழந்தைகள் பிறக்கல. அதனால அது முடியாம ஏதாவது நம்ம பண்ணணும், என்னுடைய இந்த ராஜ்யத்துக்கு யாராவது புத்திரஹீனம் கிரகம் சூன்யம், புத்திரன் இல்லாம என்னுடைய கிரகஸ்த வாழ்வே சூன்யம், 0. அதனால அதுவும் இல்லாத இந்த பெரிய ராஜ்யத்தை யார் ஆழ்வாங்க என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி அவர் வந்து மற்ற முனிகள் ரிஷிகள் அவருடைய குலகுரு வசிஷ்டர் அவர்கிட்ட எல்லாம் கேட்டு புத்திர காமேஷ்டி யாகம் செய்யறாங்க. புத்திர காமேஷ்டி யாகம் செய்யறாங்க. புத்திர காமேஷ்டி யாகத்துல அவருக்கு வந்து இந்த பலம் கிடைக்கிறது, குழந்தைகள் எல்லாம் கிடைக்கிறது. அதுக்கப்புறம் அவர் திரும்பி பார்க்கவே இல்லை. அந்த சந்தோஷத்துல, பெரும் சந்தோஷத்துல அவர் அப்படியே முங்கி இருக்காரு. ஆனா சாப்டர் மாறணுமே, அயோத்தியா காண்டத்துக்கு அப்புறம் அரண்ய காண்டம் வரணுமே, ராமாயணத்துல எல்லாம் காட்டுக்கு மாறணுமே ஃபோக்கஸ்ன்னு சொல்லி வேற மாதிரி நடந்த அந்த இடத்துல தசரத மகாராஜாவுக்கு ஏதோ தெரியும், மற்றவங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது. அவர் பரதன் வீட்டுக்கு போன உடனே ராமரை வந்து பட்டாபிஷேகம் நடத்தி அவரை வந்து ராஜாவா சேர்த்தணும், எனக்கும் வயசாகுதுன்னு சொல்லி மந்திரிகள் கிட்டலாம் சொல்லி மற்றவங்கள்ட்டெல்லாம் சொல்லி அவங்க வந்து சரிப்படுத்துறாங்க. அந்த நாள், இந்த நாளைக்கு இப்படி நடக்க போறதுன்னு சொல்லி ராமருக்கும் தெரியப்படுத்தி விட்டு, ராமருக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய காரியம்னு சொல்லி எல்லாருமே பெருமையா அதை வந்து கொண்டாடலாம் உற்சாகமானு சொல்லி ராஜ்யத்துல, ராமராஜ்யத்துல எல்லாருமே ரொம்ப உற்சாகமா இருக்காங்க. ஆனா வேற மாதிரி நடந்த மந்தரா, கைகை அவங்களுடைய சங்கத்துல பலதும் நடந்து கைகை வரம் கேட்டு இதெல்லாம் நடக்கிறது. ஆனா பரதன் வந்து வேற எங்கேயோ இருக்காரு. எங்க இருக்காரு? கேக்கைய ராஜ்யத்துல, கேக்கைய மகாராஜா கூட அப்பாவை பார்க்க போயிருக்காரு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். யாரை பார்க்க போயிருக்காங்க? அவங்க அம்மாவுடைய இடம். பரதனுடைய அம்மா வந்து கைகை. கைகைக்கு பரதன் பிறக்க, சுமித்ராவுக்கு ட்வின்ஸ் லக்ஷ்மணனும் சத்ருகுணனும் பிறக்க, கௌசல்யாவுக்கு வந்து ராமர் பிறந்தார். இந்த சத்ருகுணையும் கூப்பிட்டு போயிட்டாரு. சத்ருகுணும் பரதனும் எப்போதுமே சேர்ந்திருப்பாங்க, ராமரும் லக்ஷ்மணும் சேர்ந்திருப்பாங்க. பாரதத்துக்கு போனது, பரதன் வந்து கைகைக்கு போனதுனால. ஆனா அந்த இடத்துல இருந்து இதெல்லாம் நடந்து வனவாசத்துக்கு அவர் போய் ஆல்ரெடி போயிட்டாரு. அப்புறம் தசரத மகாராஜா வந்து போயிட்டாரு, மரணம் ஆயிடுது. அவரும் வந்து ராமர் பிரிஞ்சு இருக்க முடியாம ஒரு 6 நாள்ல ராமர் போனப்புறம் அவர் வந்து போயிட்டாரு. இதனால ராஜ்யத்துக்கு வந்து ராஜா இல்லாம நடக்க முடியாதுன்னு சொல்லி தசரத மகாராஜா சொன்ன மாதிரி பரதன் தான் ராஜா ஆகணும், ராமர் வந்து வனவாசத்துக்கு போகணும்னு சொல்லி அவர் சொன்னதுனால அவருடைய மந்திரிகள் எல்லாம் வசிஷ்டன் அவங்க எல்லாம் வந்து சொல்லி அனுப்புறாங்க. கைகேய மகாராஜ் கேக்கைய ராஜ்யத்துல ஆளுங்களை அனுப்பிச்சு பரதனை சீக்கிரம் கூட்டிட்டு வாங்க, அவர்கிட்ட ஒண்ணுமே சொல்லக்கூடாது. நீ தசரத மகாராஜா போயிட்டாரோ இல்லை வந்து ராமர் வனவாசத்துக்கு போயிட்டாங்க இதெல்லாம் ஒண்ணுமே சொல்லாம அர்ஜென்ட்டா அவங்க கூப்பிடுறாங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லி. பரதனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, இல்லை அர்ஜென்ட்டா கூப்பிடுறாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி, அது மட்டும்தான் நீ பேசணும்னு சொல்லி இவங்க 2 பேரும் போனவங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ஒன்றும் பேசாம பரதன் அப்படி கூட்டிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி, ரொம்ப அர்ஜென்ட்டா நீ தேவை சொன்னதால யாத்திரை செய்து வராங்க. யாத்திரை செய்து வர்றதுக்கே 7 நாள் ஆகுமா. யாத்திரை செய்து ஓட்டி வராங்க. யாத்திரை செய்து வரும்போது பரதன் வந்து அவருக்கு ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ், ஏதோ மாதிரி சொன்னாங்க, ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க, என்னையே அர்ஜென்ட்டா அப்படி கூப்பிட்டுருக்காங்கன்னு சொல்லி
அவர் சத்ருகுணனை வந்து மற்றவங்க எல்லாம் பலதும் கொடுத்துருக்காரு, அவங்க அப்பா என்னெல்லாமோ கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்லி அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு டைம் ஆகும், நான் முன்னால் போயிடுறேன் நீ வந்துக்கோன்னு சொல்லி சத்ருகுணனை எடுத்து வச்சு இவர் முன்னால் வந்துடுறாரு. முன்னால் வந்து தேரில் வரும்போது அயோத்தியாக்குள்ளே இறங்கும் போது அங்கே இருக்கிற அந்த சேனையில் இருக்கிறவங்க, வாட்ச்மேனு, கார்டு, தெரிஞ்சிருக்கவங்க எல்லாமே இவரை பார்த்த உடனே கண்ணு திரும்பிக்கிறாங்க, முகத்தை திரும்பிக்கிறாங்க, பார்க்கறது இல்லை, அப்படியே கும்பிட்டு அப்படியே போகிறாங்க பேசாமல். நார்மலாக வந்து நின்று பேசி ஏதாவது சொல்லுவார்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணுவாங்க. பரதன் எல்லாருமே ஒரு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி அவருக்கு வந்து சோகமாக இருக்கு. ரோட்டில் யாருமே இல்லை, மாளிகையில் யாருமே இல்லை, கிளீனிங் கூட சரியாக பண்ணலை, என்ன இப்படி ஏதோ தப்பு நடந்திருக்குன்னு சொல்லி அவர் ஒரு மாதிரி ரொம்ப சஸ்பென்ஸ் தாங்காமல் சீக்கிரம் இறங்கி மாளிகையில் போய் நேராக அம்மாவை பார்க்கலான்னு சொல்லி கையோட இடத்துக்கு போகிறாரு. கையோட இடத்துக்கு போனோன்னே அங்கேயும் வந்து அப்பாவை காணுமே, மாளிகையில் அப்பாவை காணுமே, எங்கே போயிட்டாருன்னு சொல்லி அவர் ஒரே மவுண்டிங் சஸ்பென்ஸ். என்ன இங்கே நடக்கிறது, என்னை எதுக்காக கூப்பிட்டுருக்காங்க, ஏதோ இருக்க விஷயம்னு சொல்லி அங்கே போனோன்னே ஃபஸ்ட்டு பார்க்கறது வந்து கைகை தான். கைகை வந்திருக்காங்க பரதன்னு சொல்லி எழுந்திருந்து ரொம்ப சந்தோஷமா கைகை வந்து பரதன் விட்டு போறார். இந்த மீட்டிங், இந்த சந்திப்பு வந்து ராமாயணத்தை ரொம்ப பிரமாதமா சொல்லியிருக்கு. கைகைக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, என்னுடைய மகனை வந்து பட்டாபிஷேகம் பண்ணி ராஜாவாக போறா அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து சாதிச்சிட்டேன், ரொம்ப பெரிய காரியத்தை நான் சாதிச்சிட்டேன், என்னுடைய மகனுக்கு வந்து ராஜாவாக போறாரு அப்படின்னு சொல்லி மற்றதெல்லாம் மறந்துட்டா. ஹஸ்பண்ட் போயிட்டாரு, தசரதன் போயிட்டாருன்னு சொல்லி அதெல்லாம் மெயினா என்னுடைய மகன் ராஜாவாக போறான்னு சொல்லி அதுதான் முன்னால் இருக்குது. மற்றதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிடுறான். என்ன ஆச்சுன்னு கேட்கிறாரு யாரு, பரதன். பரதன் கேட்கும்போது கைகை வந்து ஒன்றும் ஆகலை அவ்வளவா, ரொம்ப சர்வசாதாரணமா பேசுறான். இது அப்பா எங்கேன்னு கேட்கும்போது வேற ஏதாவது நடந்ததா இங்க, ராமருக்கு என்ன இது, இதாச்சா அதாச்சா இதாச்சான்னு எல்லாம் கேட்கிறாரு. என்னதானே இப்படி இருக்கும்னு சொல்லி கைகை வந்து ரொம்ப கூலா ரொம்ப ஸ்மூத்தா பேசுறான். அப்பா வந்து எல்லாரும் கடைசியில போற இடத்துல போயிட்டாரு அப்படின்னு, எல்லாரும் நம்ம எல்லாரும் போவோமே அந்த இடத்துக்கு கொஞ்சம் முன்னாலேயே போயிட்டாரு. போகும்போது ராமா லக்ஷ்மணா சீதான்னு சொல்லி ரொம்ப சத்தம் போட்டு அவங்க பக்கத்துல இல்லைன்னு சொல்லி அவங்க பேரை கூப்பிட்டாரு. இன்னும் போயிட்டாரா, அது மட்டும் கிடையாது, ராமர் லக்ஷ்மணன் சீதாவும் இல்லையா அவர் போகும்போது, அவர் எங்க அவங்க எல்லாம் எங்க போனாங்க, அவருக்கு தான் பட்டாபிஷேகம் நடக்க போறது, அவர் தான் ராஜாவாச்சே, நான் வந்தேனே அது சொல்லி இல்ல 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 இதெல்லாம் மாறிடுது, சீன் எல்லாம் மாறிடுது. ஏன்னா நான் வந்து ராஜாவுக்கிட்ட இந்த மாதிரி கேட்டுக்கிட்டேன், எனக்கு ரொம்ப நாள் முன்னால எனக்கு 2 வரம் கொடுத்துருந்தாரு, இந்த மாதிரி நான் கேட்டுட்டேன், உனக்காக நான் செய்தேன், நீ தான் ராஜாவாகணும்னு சொல்லி கேட்டு ராமரை வந்து வனவாசத்துக்கு 14 வருஷத்துக்கு அனுப்பணும்னு சொல்லி கேட்டுட்டேன். ராமர் போயிட்டாரு, நீ வந்துட்ட, இனிமே நீ வந்து ராஜாவாயிடும், நீ சந்தோஷமா இருப்ப, இனிமேலேருந்து உனக்கு ஒண்ணுமே ப்ராப்ளமா இருக்காது, எல்லாமே கரெக்டா இருக்கணும். பரதன் வந்து என்ன மாதிரி பேசுறான்னு சொல்லி, எங்க அம்மாவா என்ன வேற ஏதாவது மாறிடுதா சொல்லி திரும்பி திரும்பி கைகை அப்படியே பேசுறான்னு சொல்லி பரதனுடைய மனசெல்லாம் மாறி, நீ சொல்றது ஒண்ணுமே எனக்கு வந்து நான் ஒத்துக்க மாட்டேன், நான் வந்து ராஜாவாக மாட்டேன், எனக்காக செய்தேன்னு சொல்லி நான் இன்னிலிருந்து ஒன்ன தியாகம் செய்து தரேன், நான் ஐம் சாக்ரிஃபைசிங் யூ, நீ வந்து என்னுடைய தாயே கிடையாது இனிமேல இருந்து, இந்த மாதிரி ஒரு இது செய்திருக்கியா, நீ எனக்காக செய்யறேன்னு சொல்ற அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கோபத்தோட பரதன் சொல்ல, அவன் வந்து திரும்பி போய் நான் யார்கிட்ட விவரம் எல்லாம் கேட்கறதுன்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் வந்து இதனாலதான் என்ன ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி பாக்குறாங்களா, ஏன் பாக்குறாங்கன்னு சொன்னா இந்த ஆளுனாலதான் ராமர் வந்து வனவாசத்துக்கு போன, இந்த ஆளுனாலதான் தசரதன் வந்து போனது, இந்த ஆளுடைய அம்மா தான் இதெல்லாம் செய்தது இப்படின்னு சொல்லிதான் என்ன பார்த்துட்டு இருக்காங்க எல்லாரும். இதனாலதான் யாருமே என்கிட்ட பேசுறது கிடையாது, கௌசல்யா என்னதான் நினைச்சிட்டு இருப்பான்னு சொல்லி 2 பேருமே ஓடுறாங்க கௌசல்யா கிட்ட. கைகை எங்க விட்டு கைகை became very disappointed. இன்னும் இது ஒண்ணும் நான் உனக்காக பண்ணது மாதிரி ஒண்ணும் தெரியலையே, இதெல்லாம் எனக்கு ஒண்ணுமே தேவையில்லை, ராமரை தான் வந்து ராஜாவாகணும், நான் காட்டுல போய் அவரை கூட்டிட்டு வந்துடுவேன் உடனே சொல்லிட்டாரு தீர்மானமா. யாருக்கிட்ட, கைகை கிட்ட சொல்லி நான் கௌசல்யா போய் பார்க்கணும்னு சொல்லி கௌசல்யா பார்க்க போகும்போது கௌசல்யா வந்து பெரிய
பெரிய சோகத்துல இருக்கா, அழுதுட்டு இருக்கா. ஏன்னா தசரதன் போயிட்டார், கணவன் போயிட்டான், என்னுடைய மகனும் போயிட்டார், எனக்கு யாருமே இல்லை இந்த மாளிகையில் சொல்லி ரொம்ப சோகமா இருக்கும்போது பரதன் வந்து நமஸ்காரம் பண்றாருங்க. அவருக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது என்ன நடந்திருக்குன்னு சொல்லி, ஒண்ணுமே தெரியாது. ஆனா ஒருத்தரும் அவரை வந்து வேற மாதிரி பாக்குறா, இவன் தான் சொல்லி. சம்டைம்ஸ் நம்ம அந்த சூழ்நிலையில் இருப்போம், நான் ஒன்றும் பண்ணலப்பா, நான் இல்லை நீங்க தான் பண்ணிருக்கீங்க. பர்செப்ஷன். ஒருத்தருடைய நோக்கம் வந்து நீ தான் பண்ணிருப்ப, நீ தான் எல்லாமே பாயிண்டிங் ஃபிங்கர்ஸ் டு யூ. உங்க அம்மா தான் அப்படி பண்ணிருக்காங்க, உனக்காக பண்ணிருக்காங்க, நீ அம்மா கூட சேர்ந்திருப்ப, அம்மாவும் மகனும் சேர்ந்துதான் இருப்பாங்க, அதனால உனக்கும் தெரிஞ்சிருக்குதெல்லாம். ஆனா எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, நான் எங்க அம்மா கிட்ட ஒண்ணுமே சொல்லலை, அம்மா வந்து எங்கிட்ட ஒன்றும் பேசவும் இல்லை, நாங்க ஒன்றும் பிளானும் பண்ணவே இல்லை. அம்மா வந்து மந்தரா கூட ஏதோ பிளான் பண்ணி செய்திருக்கா, எனக்கு ஏதோ நல்லது செய்யணும்னு சொல்லி. ஃபூலிஷ் லேடி சொல்ற அம்மாவை வந்து நீ வந்து ஒரு சரியான மூளை இல்லாத ஒரு ஸ்திரீ, ஃபூலிஷ் லேடி, உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, நீ செய்ததெல்லாம் தப்பு, எனக்கு தேவையில்லை சொல்லிட்டு கௌசல்யா பார்க்க போறோம். கௌசல்யா வந்து சரி உனக்கு இப்ப சந்தோஷமா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்றா. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த உடனே பரதன் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணும்போது நீங்கி நிற்கிறான். கௌசல்யா எப்படி இருக்கும் பரதனுக்கு, நீங்க நின்று இப்போ உனக்கு எல்லாமே கிடைச்சிருச்சு, அவனுக்கு தேவைப்பட்டது எல்லாமே, உனக்கு சந்தோஷமா இருக்கும். நான் வந்து ஒரு விதமான நடுவில் ப்ராப்ளமா இருக்க மாட்டேன், நீ ஆடுறதுக்காக இந்த ராஜ்யத்தை நான் ஒண்ணு மட்டும் கேட்கிறேன், என்னை மட்டும் காட்டில் அமைச்சிடுறேன், ஏதாவது ஒரு சம்விதானம் பண்ணி ஏதாவது அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி என்னுடைய மகன் கூட எனக்கு இருக்கணும். இனிமே தசரத மகாராஜாவும் இங்க இல்லை இந்த ராஜ்யத்துல, இங்க இருந்து எனக்கு பிரயோஜனமே கிடையாது, எனக்கு வந்து என்னுடைய கணவனை சேவிக்கவும் முடியாது, என்னுடைய மகனு முடியாது இருக்கணும்னு சொல்லி அதை மட்டும் நீ ராஜாவாயிட்டு அது மட்டுமாவது ஒரு ஒரு ஃபெசிலிட்டி பண்ணி கூட எனக்கு அப்படி கெஞ்சி கேட்கிறான். பரதனுக்கு வந்து இது ஒண்ணுமே தெரியாது, நான் ஒண்ணுமே பண்ணல, நான் அந்த மாதிரி நோக்கத்துல இல்லை, எனக்கு ராமரே எல்லாம், என்னுடைய அண்ணா ராமன் தான் எனக்கு தேவைன்னு சொல்லி கௌசல்யா கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஆக்சுவலா எனக்கு இதுல ஒண்ணுமே தெரியாது, நான் இந்த பிளான்ல நான் எனக்கு ஒரு விதமான கையும் கிடையாது, நான் ஒண்ணுமே பண்ணல, நான் ராமருக்காக தான் வந்திருக்கேன், நான் ராமரை போய் காட்டுல போய் திருப்பி கூட்டிட்டு வந்துடுவேன், அவர் தான் ராஜாவாகணும் சொல்லி எனக்கு இது ஒண்ணு தெரியாது சொல்லி கௌசல்யா கிட்ட திரும்பி ஏங்கி சொல்லி கௌசல்யா வந்து தெரிஞ்சுக்கிறா இந்த பையனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. ஏன்னா ஒரு தாய் ஒரு மதர்லி அஃபெக்ஷன்னால இவன் வந்து இன்னசென்ட், இவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, கைகை தான் செய்திருக்கா சொல்லி இவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது தெரிஞ்சு அப்பதான் வந்து ராமர் பரதனையும் சத்ருகனையும் வந்து ரெண்டு பேரையும் ஆலிங்கனம் செய்துக்கிறார். யாரு? கௌசல்யா. இந்த மாதிரி அவர் வந்து சொல்லி கொடுத்த உடனே கௌசல்யாவுடைய நிலைமையை பார்த்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு திரும்பி வந்து வசிஷ்டர் வந்து அவரை கூப்பிட்டு, நீ செய்யற சடங்கெல்லாம் நீ தான் செய்யணும், நீ மட்டும்தான் இருக்க, நீ தான் எல்டஸ்ட் சன், லக்ஷ்மணன் இங்க இல்லை, அதனால நீ தான் இந்த சடங்கெல்லாம் செய்யணும்னு சொல்லி மீதி நாள்கள்லாம் இருந்து அந்த சடங்கெல்லாம் செய்து 12வது நாள் 13வது நாள் கூட அந்த சடங்குகள் செய்து அவர் வந்து கடைசியில் அந்த சிராதம் அந்த செரிமனி எல்லாம் செய்து 14வது நாள் வந்து உடனே பெரிய மீட்டிங் வைக்கிறாரு. யாரு? வசிஷ்டன், சுமந்திரா, மந்திரிகள் எல்லாருமே சேர்ந்து. ஏன்னா இந்த ராஜ்யத்துக்கு ராஜாவே இல்லையே, பரதன் தான் ராஜா, தசரத மகாராஜா போயிட்டாரு, ராமர் இங்க இல்ல, இவர் தான் ராஜாவுன்னு சொல்லி பெரிய மீட்டிங் போட்டு வசிஷ்டன் வந்து கேட்கிறாரு இந்த மீட்டிங்ல, ஒரு ராஜ்யம் வந்து ராஜாவே இல்லாத இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி, அப்படி இருந்தா என்னெல்லாம் நடக்கும்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எல்லாருக்கும் முன்னால பரதன் கிட்ட, நீ தான் ராஜாவாயிடு, நீ வந்து உங்க அப்பா சொன்ன மாதிரி அந்த சுமையை நீ தான் எடுக்கணும்னு சொல்லும்போது அவர் வந்து ஆரம்பிக்கிறாரு. யாரு? பரதன். அந்த சபையில வந்து எல்லாருக்கும் முன்னால அழுது, இந்த மாதிரி நோக்கம் என் தலையிலேயே இல்லை, நான் வந்து கனவுல கூட நான் வந்து நினைக்கல இந்த மாதிரி நான் ராஜாவாகணும்னு சொல்லி, என்னுடைய ராமரை தான் ராஜாவாகணும், இந்த என்னெல்லாம் நடந்ததுன்னு நான் வந்து அதுல எனக்கு ஒன்று பங்கும் கிடையாது இப்படின்னு சொல்லி நான் என்ன சொல்றேன்னா, எல்லாருக்கும் நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து காட்டுல போய் அந்த ராமரை கேட்டு அவரை கூட்டிட்டு வந்து அவரை ராஜாவாக்கிடலாம்.
எனக்கு அதுதான் தேவை, அதுதான் விருப்பம், அதுதான் எல்லாருக்குமே நல்லது, அயோத்தியாவுக்கு நல்லது, ராமருக்கும் நல்லது, நமக்கும் நல்லது. நீங்க எல்லாரும் நான் சொன்னதை ஒத்துப்பீங்க, எஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் முன்னால சொல்லும் போது வசிஷ்டனுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. சரி, இவருடைய மனசுல அந்த மாதிரி ஒண்ணு இல்லை, இவர் இந்த மாதிரி விரும்புறாருன்னு சொல்லி உடனே பரதன் வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, அதுதான் எல்லாருக்குமே தேவைன்னு கேட்டோன்னே அவர் சொல்றாரு, எல்லா ஆர்மி ஃபுல்லா, சேனை ஃபுல்லா நம்ம போலாம், அயோத்தியால இருந்து யாரெல்லாம் வரீங்க நீங்களும் வாங்க, நீங்களும் வந்து நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து ராமர்கிட்ட கேட்டு ராமர் திரும்பி கூட்டிட்டு வரலாம். அவரும் வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் பரதன். ராமர் வரமாட்டாரு ஒரு சமயம், அவர் வந்து தர்மானுசாரம் தான் செய்வார் எல்லாமே. இங்கிட்ட வந்து எங்க அப்பா கட்டளை கொடுத்துருக்காங்க, அதனால திரும்பி வராம இருப்பார், அதுக்காக இருக்கிற லாஜிக்கலாக இருக்கிற ஆர்குமெண்ட் எல்லாம் கரெக்டா ஃபார்ம் பண்ணி, பரதன் வெரி இன்டெலிஜென்ட் பர்சன், தர்ம அனுசாரம் நம்ம செய்யணும்னு சொல்லி அவரும் எல்லாம் பிளான் பண்ணி ரோடு கைடு எல்லாம் சரி பண்ணி நம்ம எல்லாருமே போகலாம், காட்டுக்கு வர இருக்கிற ரோடெல்லாம் ஃபார்மேஷன் பண்ணி அந்த என்னெல்லாம் பண்ணமோ ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே கிணறு, குளிக்கிற இடம், ரோடில் அவங்க நடக்கிறதுக்காக வசதி எல்லாமே பண்ணி காட்டு வர எல்லாம் பண்றாரு அரேஞ்ச்மெண்ட். நம்ம எல்லாமே போவோம்னு சொல்லி டேட்டெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அயோத்தியா வாசிகள் இருந்து நிறைய பேர் நம்ம போலாம் பரதன் கூடன்னு சொல்லி. முன்னால் அவங்க எல்லாம் வந்து என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா பரதன் தான் காரணம். ஆக்சுவலா பரதன் வந்து சரையு நதியில வந்து குளிக்க போவாராம் காலம்பரை. இந்த டைம்ல எல்லாம் காலம்பரை குளிக்க போக முடியல, கல்லு வீசினாங்களாம் அவர் மேல. இந்த ராஸ்கல்னாலதான் ராமர் வந்து காட்டுக்கு போயிட்டாருன்னு சொல்லி கல்லு தூக்கி எரிஞ்சாங்கன்னு சொல்லி நைட்டு 2 மணிக்கே வந்து குடிச்சிட்டு வந்துருவாங்க. இந்த நாள்ல எல்லாம் அந்த ஜனங்கள்லாம் ரொம்ப அகெயின்ஸ்டா இருக்காங்கன்னு சொல்லி இந்த சடங்குகள்லாம் நடக்கிறது. நடுவுல இவன் தாண்டா, இவன் காரணம் தான் ராமர் போயிட்டாரு, தசரதனும் போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி கல்லு விசிறி அடிக்குவாங்களாம் அவர் குளிக்கும் போது. அதனால அவர் வந்து 5 மணிக்கு அதுக்கப்புறம் குளிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி 2 மணிக்கே எழுந்து குளிச்சு வீட்டுல உட்காந்துருவாங்க. யாருமே எதுக்காத போய் சரையில குளிச்சு அந்த மாதிரி நிலைமையா இருந்து பரதனுக்கு. சம்டைம்ஸ் நம்ம லைஃப்ல யாருமே நம்ம புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க, நம்ம சொல்றது ஒண்ணுமே யாருமே புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க, அவங்க வேற மாதிரி புரிஞ்சுப்பாங்க உங்களை பத்தி. இதுதான் எனக்கு தெரியும் கரெக்ட். ஏன்னா ரூமர்ஸ் பல பேர் நினைக்கிற மாதிரி நம்ம வாழ தேவை இந்த உலகத்துல. கரெக்டா? நம்ம வாழறது எப்போதுமே மற்றவங்க என்ன நம்ம பத்தி நினைப்பாங்க அதை வச்சுதான் நம்ம வாழ்வோம். ஆக்சுவலா நம்ம லைஃப்ல பரதன் செய்த மாதிரி உள்ள அந்த கஷ்டத்தை அனுபவிச்சு சரிப்படுத்த முடியாது நம்மளால. ரொம்ப வீக்கானதுனால, ஸ்பிரிச்சுவலா ரொம்ப வீக்கானதுனால, சரிப்பா நீங்க சொல்றீங்க அதே மாதிரி நடந்துக்கலாம்னு சொல்லி இந்த உலகத்துல எல்லாருமே அப்படிதான். படிச்சு குடும்பம், கல்யாணம் பண்ணி, குழந்தைகள் இருந்து வேலை பண்ணி அவங்க சம்பாதிச்சு இதெல்லாம் பண்ணோம். இப்படிதான் நீங்க பண்ணணும், இன்னாதான் நீங்க வந்து குட் பர்சன். ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணோம், நீங்க நாங்க சொல்ற மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணோம். ஆனா நாங்கெல்லாம் ஹார்ட்லி ஒர்க்கிங். கிருஷ்ணர் வந்து ஒன்னும் ஒர்க் பண்ணல. நதஸ்ய காரியம் கரணம் ச வித்யதே பராசே சக்தி விவிதைவ சூயத்தேன்னு சொல்லி பிரபுபாதர் சொல்லி கொடுத்தாரு. நாங்க வந்து இந்த பரம்பரையில ஒன்னும் வேலை பண்ணாத பரம்பரை. என்ன எங்களுடைய நாதர், எங்களுடைய கடவுள் வந்து நதஸ்ய காரியம் கரணம் ச வித்யதே ஒண்ணுமே பண்ணல. வேற மாதிரி ஒரு பாரம்பரியம் ஆரம்பிச்சுட்டாரு. கிருஷ்ணருக்கு மட்டும்தான் பண்ணுவோம் நம்ம வந்து வேற யாருக்குமே ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டோம். நம்ம எக்கானமியே வேற. கிருஷ்ணா இஸ் எக்கானமி. அவரை சேவிச்சா அவர் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுவார், அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது நமக்கு அப்படின்னு சொல்லி வேற மாதிரி பரம்பரை. ஆனா இந்த உலகத்துல அந்த மாதிரி பரம்பரை வர்றதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும், இப்பதான் தொடங்கி இருக்கு. ஆனா ராமராஜ்யத்துல அப்படிதான், ராமரை சேவிக்கணும் அவ்வளவுதான். ராமரை எனக்கு பார்க்கணும், எல்லாமே கிடைச்சணும். அந்த மாதிரி ராஜ்யம் தாங்க. ராமரை சேவிச்சா போறோம். இதுதான் ராமராஜ்யம்னு சொன்னா கடவுளை சேவிக்கணும். நம்ம ராமர் இல்லாம ராமராஜ்யம் கிடைக்காதுன்னு சொன்னாரு பிரபுபாதர். நம்ம இருக்கிற நம்ம கவர்மெண்ட் அவங்க எல்லாம் வந்து ராமராஜ்யம் ராமராஜ்யம்னு சொல்லலாம். ஆனா ராமரை வந்து சேவிக்காம ராமராஜ்யமே இருக்காது. சோ பரதனுக்கு வந்து ஒண்ணு மட்டும்தான் தெரியும், நான் ராமரை சேவிக்கிறேன்.
நான் ராமருடைய சேவகன். இது நான் இது மட்டும் நான் செய்தா போறோம்னு சொல்லி யார் என்ன வேணா நினைக்கட்டும் அப்படின்னு உறுதியா அவருடைய மனசுல. ராமர்கிட்டயே போய் நான் கேட்டுருவேன், பல பேர் பலதும் நினைக்கட்டும், எனக்கு பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி திட்ட விசுவாசத்தோட அவர் எல்லாரையுமே கூட்டிட்டு போறாரு. காட்டுல என்ன நடக்கும் எப்படி ஆகும்னு ஒண்ணுமே தெரியாது. ஆனா ராமரை நான் எப்படியாவது கன்வின்ஸ் பண்ணி கூட்டிட்டு வந்துடுவேன்னு சொல்லி பல பேர் பலதும் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. முன்னால கொஞ்சம் பிரஜால மாறிட்டாங்க. எங்கூட வாங்கன்னு சொல்லும்போது சரி இவர் கரெக்டா தான் பேசுறாரு, இவரால் என்னதான் முடியும், இவர் ஒன்றும் பண்ணலையேன்னு சொல்லி அவங்களும் கன்வின்ஸ் ஆயிட்டாங்க. மினிஸ்டர்ஸ் சுமந்த்ரா அவங்க சிஷ்டா எல்லாம் கன்வின்ஸ் ஆயிட்டாங்க. கௌசல்யா சுமித்ராவுக்கும் ரொம்ப கன்வின்ஸ் ஆயிருக்கு, பரதன் தான் நமக்கு எல்லாமே இப்போ ராமர் இல்லைன்னு சொல்லி. கைக்கையும் மாறிட்டா. கைக்கையும் மாறி அழ ஆரம்பிச்சுட்டா. ஐயோ சொல்லி கைக்கையும் சேர்த்துக்கிட்டா. எங்க காட்டுல போறோம், நம்ம ராமரை கன்வின்ஸ் பண்ணி கூட்டிட்டு வரலாம்னு சொல்லி கைக்கையும் சேர்ந்துக்கிட்டா. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை. எல்லாருமே சேர்ந்து காட்டுல போறாங்க. ரொம்ப ஹோப்ஃபுல்லா. பரதன் தான் லீடிங். அதுல ராஜாவா கிடையாது, ஆனா கூட பீப்புள்ஸ் லீடர். எல்லாருமே அவர் மேல தான் நம்பிக்கை வச்சுக்கிட்டு ராமரை போய் கூட்டிட்டு வந்துடலாம் சொல்லி he becomes a natural leader. ஏன்னா என்னுடைய நோக்கம் சின்சியரா நான் கேட்கிறேன், சின்சியரா இதான் நான் விரும்புறேன்னு சொல்லி எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அந்த நோக்கத்தோட வராரு. எங்க சித்திரக்கூட்ல ராமரை பார்க்கறதுக்கு. அப்போ ராமர் அந்த மலைக்கு மேல ஒரு நல்ல குடிடம், ஒரு நல்ல இடத்துல இப்பதான் லக்ஷ்மணன் கட்டியிருக்காராங்க, ஸ்பெஷலா கட்டியிருக்காராம். கூப்பிடுறாரு. லக்ஷ்மண் இனாகுரேஷன் கிரகப்பிரவேசம் எல்லாம் நடக்கிறது. ராமரன் சீத்தையும் நீங்க இப்ப வரலாம், ரெண்டு பேருமே வீட்டை பாருங்க. ரொம்ப நாளா பர்சனலா அவரே கட்டுறாரு. ஸ்பெஷலி மேட் ஹவுஸ், ரொம்ப நல்லா ஸ்பெஷல். அங்க இருக்கிற மண்ணு வைத்து அது மேல சாணம் எல்லாம் பூசி அந்த இருக்கிற அந்த மூங்கில் பேம்பு அதெல்லாம் வைத்து ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணி ஹை கிளாஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் கொண்டிருக்க லக்ஷ்மணன் அதெல்லாம் கரெக்டா பண்ணி பிரமாதமான ஒரு வீடு சீதாவுக்கும் ராமருக்கும் செய்து. அவருக்கு தூக்கமே கிடையாது, அவருக்கு வீடே தேவையில்லையா. அவருக்கு 14 வருஷமும் அவருடைய சங்கல்பம் என்னன்னா, ராமரும் லக்ஷ்மணன் இருக்கிற வரை, இந்த வனவாசத்தில் இருக்கிற வரை எனக்கு தூக்கமே கிடையாதுன்னு சொல்லி நித்ர தேவி கிட்ட ஸ்பெஷல் கான்ட்ராக்ட் இம்பாக்ட் சைன் பண்ணியிருக்காரு. என்னன்னு சொன்னா, அது ரொம்ப ஸ்பெஷல் பாஸ்ட் டைம். எனக்கு இந்த 14 வருடங்கள் நான் தூங்கவே மாட்டேன். எனக்கு பதிலா நித்ர தேவி சொல்றா, அப்ப எனக்கு பதிலா யாரு தூங்குவாங்கன்னு சொன்னா, என்னுடைய மனைவி இருக்கா சுமித்ரா, அல்ல மாண்டவி, அவ தூங்குவா எனக்காக. சோ அயோத்தியால யார் தூங்கிட்டு இருந்தாங்க லக்ஷ்மணுக்காக? மாண்டவி. எக்ஸ்ட்ரா 7 hours 8 hours தூங்குவாங்க. எவ்வளவு நல்லா சர்வீஸ் இல்ல இது. எனக்கு அந்த சர்வீஸ், நித்திர சர்வீஸ் எனக்கு கிடைச்சிருந்தா நான் சந்தோஷமா தூங்கிடுவேன். சாப்பிட்டு எழுந்து தூங்கி என்ன டிவோஷனல் சர்வீஸ்? தூங்கி நீ சும்மா தூங்குற டிவோஷனல் சர்வீஸ் மனைவிக்கு. மனைவி வேற மாதிரி தூங்கிட்டே இருந்தா அங்க எங்க அயோத்தியால. லக்ஷ்மண் இங்க காட்டுல இவங்களை விட்டு ஒரு தடவை கூட கண்ணு சிமிட்ட மாட்டாரு, பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாரு எப்போதுமே தாட். அந்த மாதிரி வீடு கட்டி கிரகப்பிரவேசம் கூப்பிட்டு அவங்களுக்கெல்லாம் ஸ்பெஷலாக ஃப்ரூட்ஸ். ஏன்னா ராமர் 14 வருஷமும் வேற ஒண்ணுமே சாப்பிடல, ஒன்லி ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ரூட்ஸ். சாத்துர்மாசத்துல எப்போ ஒரு கொஞ்சமா 2 நாளா 1 நாளா ஏதோ பண்ணுவோம் நம்ம. கடைசியில பாண்டவன் நிர்ஜல ஏகாதசி எல்லாம் பண்ணி, ஐம் சாரி அது என்னது, பீஷ்ம பஞ்சகா பண்ணும்போது 5 நாளுக்கு நான் ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும்தான் சாப்பிட்டேன்னு சொல்லி பயங்கரமா கர்வம். நான் தபஸ்யம் செய்திருக்கேன்னு சொல்லி 14 வருடங்கள் ஃபுல்லாவே ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ரூட்ஸ் தான் சாப்பிட்டாரு. யாரு? ராமர் மட்டும் கிடையாது, லக்ஷ்மணனும் சீதாவும். அவங்க எல்லாம் இப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்லி பரதன் அவரும் அதான் பண்ணாரு. எல்லாருமே ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ரூட்ஸ் ஃபுல் 14 வருஷம். பீஷ்ம பஞ்சகா எப்படி இருப்பீங்க நீங்க? இருக்கீங்களா? 14 years பீஷ்ம பஞ்சகா யாரு பண்ணது? ராமர். அந்த ஃப்ரூட்ஸ் ரூட்ஸ் எல்லாம் பிரமாதமான ஃபீஸ்ட் வீட்டில் வைத்து அவங்க 2 பேரையும் கூப்பிடுறாரு. சீதாவும் ராமரும் கூப்பிட்டு, இது உன்னுடைய வீடு சொல்லி சீதாவுக்கு ஒப்படைக்கிறாரு. சாவி டர்ன்கி ப்ராஜெக்ட். கிரகப்பிரவேசம் முடிஞ்சப்பறம் கான்ட்ராக்டர் கையில சாவி கொடுப்பாரு, எல்லாம் முடிஞ்சதுங்க சொல்லி. அந்த மாதிரி டர்ன்கி ப்ராஜெக்ட் பண்ணி சாவி
சீதா கிட்ட இது என்னமோ உன்னுடைய வீடுன்னு சொல்லி சீதா வந்து வீட்டை பார்த்து மை காஷ் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்குன்னு சொல்லி அனுபவிச்சு அந்த வீட்டில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து யாகம் செய்யறாங்க. யாகம் செய்யறது உட்காரும்போது பயங்கரமா சத்தம். இந்த புலி நெறி யானை எல்லாம் ஓடுறது, பட்சிகள் எல்லாம் ஓடுறது, எல்லாருமே ஓடுறாங்க. என்னது? லக்ஷ்மணன் போய் லக்ஷ்மணன் என்ன எடுத்ததுன்னு போய் பாருங்கன்னு சொல்லி லக்ஷ்மணன் வந்து மரத்துக்கு மேல ஏறாரு. மரத்துக்கு மேல ஏறுது சித்திரக்கூட்டு அந்த மலைக்கு மேலேருந்து கீழே பார்க்கறாரு. கீழே பார்த்தா பட்சிகளும் மிருகங்களும் எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கு. பெரிய புகை மாதிரி டஸ்ட் எல்லாம் மேல வருது. பார்த்தா ஒரு ஃபுல் ஆர்மி, ஒரு சேனையே வருது. சேனை யார் இது வராங்க காட்டுல? நம்ம யாரு? பல பேர் இருக்காங்களே இங்க, பெரிய பெரிய ரிஷிகள் முனிகளும் இருக்காங்க. வேற யாரோ பார்க்க வராங்களா? வேற யாரையோ ரிஷி முனிகளை பார்க்க வராங்களா? இது பெரிய ராஜா படையோட வருது சொல்லி பார்த்தா ஹேய் பரதனுடைய தேர். பரதனுடைய தேர்ல அந்த செடியோடைய துவஜத்துல செடியோடைய சின்னம் பரதனுடைய ஆர்மி வருது. அப்பா சொல்லி உடனே லக்ஷ்மணனுடைய மனசு மாறி அங்கிருந்து கத்துறாரு. யாருகிட்ட? ராமர்கிட்ட. ராமா, சீதா கூட்டிட்டு உள்ள போனே, நான் வந்து பாத்துக்கிறேன். பரதன் வராரு. பரதன் வந்து சேனையோட ஆர்மியோட வராரு. உன்னை வந்து நம்ம எல்லாரையுமே வந்து கொன்னு துவம்சம் பண்ணி 14 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீ திரும்பி வருவ பாரு, அதை இப்பவே முடிச்சிடலாம்னு சொல்லி வராரு. சேனையோட வராரு. நான் பாத்துக்கிறேன், நீ கவலையப்படாத. அவர் என்ன பண்றேன் பாரு, அவர் இது இதுன்னு சொல்லி என்னெல்லாமோ சொல்லி அவர் வந்து கீழே இறங்கி அவருடைய மூட்ல இருக்காரு லக்ஷ்மணன். அவர் வந்து அந்த ஆர்மர் எல்லாம் போட்டு அந்த வாழு கீழெல்லாம் எடுத்து வச்சு அம்பு வில்லு எல்லாம் எடுத்து என்ன பண்றேன் பாரு, அந்த பரதனை பினிஷ் பண்ணிடுறான். அது பண்றான், இது பண்றான். அவன் இப்படி கையும் அவனும் இப்படி வச்சு ராமர் வந்து அப்படியே நிக்கிறாரு. சடனா ராமர் வந்து முன்னால நிக்கிறாரு. எங்க வீட்டுக்கு முன்னால ரொம்ப சாந்தமா இருக்காரு ராமர். இவ்வளவு மாறி இருக்கலாமா அவர்னு சொல்லி ஒண்ணுமே கேட்காம ஒரு கன்க்ளூஷன் பண்ணிடுவாங்க. எவ்ரி டைம் நம்ம வந்து 2 பேர் போன் பண்ணா போதும், மாதாஜி இந்த மாதிரி ஆயிடுத்து தெரியுமா உனக்கு, இவர் வந்து இப்படி அவர் வந்து இப்படி சொன்னாரு, அதுவும் இல்லை இவர் இப்படி சொன்னாரு, நான் பார்த்தேன் இந்த மெசேஜ் வாட்ஸ்அப்ல பார்த்தேன்னா, அப்படியா மை காஷ் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் குலுன்னு சொல்லி பேசி ஒருத்தர் அப்படியே கொண்டுடுவாங்க. அதனால ஒண்ணுமே பண்ணலையே பரதன். அப்படின்னா ஒண்ணுமே தெரியாது எனக்கு, நான் இந்த மாதிரி ஒண்ணுமே நினைக்கவே இல்லையே, நான் ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜும் அனுப்பலையா, எங்க அப்பா என்னெல்லாமோ சொல்றாங்க, இது ஒண்ணுமே தெரியாது. இந்த மாதிரி இருக்கலாம் சூழ்நிலை. அவர்கிட்ட போய் கேட்டா எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது சொல்லு. ஆனா அந்த மாதாஜி இப்படி சொன்னாங்க, இவர் இப்படி அனுப்பிச்சார், அப்படி வாட்ஸ்அப் அனுப்பிச்சார், இதெல்லாம் நீங்க தான் பண்ணீங்க, நான் ஒண்ணுமே பண்ணலையே. அந்த மாதிரி பரதனுடைய நன்மை அந்த மாதிரி என்னெல்லாமோ பேச்சு என்னெல்லாமோ மனசு இப்படி வரும் ஓடும். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். எஸ்பெஷலி பக்தர்கள் மேல நம்ம வந்து ஏதாவது ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்றோம்னா நிறுத்தி கேட்டு ஃபுல்லா 100% கன்ஃபார்ம் பண்ணும். இதுக்கு பிரமாணம் என்ன காமிங்க. வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் எல்லாம் காமிக்காதீங்க. அவர்கிட்ட நீங்க பேசுனீங்களா, டைரக்ட் போன்ல பேசணும். ஆனா அவர் இப்படி டைரக்டா போய் பேசுனீங்களா, அவர் என்ன நினைக்கிறாரு, என்ன பண்றாரு, எதுக்காக அப்படி நடந்தது போய் பேசுனீங்க, உங்க விஷயமே வேற மாதிரி இருக்கும். லக்ஷ்மணன் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு, மை காஷ் ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன்னா டர்ன்னு சொல்லி என்னெல்லாமோ நான் சொல்ல ஆரம்பிச்சு என்னெல்லாமோ. அதான் லக்ஷ்மணன் வந்து அதுக்கப்புறம் பேசவே இல்லை பரதனை பத்தி, கம்ப்ளீட்டா வாய முடியும். இந்த பரதன் ராமருடைய மிலாப்புங்க சொல்ற நடக்கிறது, அது லக்ஷ்மணன் ஒரு வார்த்தை கூட பேசல த்ரூ அவுட். நீங்க பாப்பீங்க, அவர் வந்து பேச்சு தொடங்கினாரு, அப்பவே பினிஷ் பண்ணிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் பரதன் வந்துடுறோம், லக்ஷ்மணன் ஒரு வார்த்தை பேசல. நடுநடுல ராமர் வந்து லக்ஷ்மணன் பரதன் பேசும்போது பார்த்தியா, சும்மா ஒரு பார்வை தான், ராமருடைய ஒரு பார்வையில தான் லக்ஷ்மணன் வந்து பக்கத்திலே இருக்காரு, அந்த இதுலயே இருக்காரு. அவர் வந்து அனதர் பிரதர், 4 அண்ணன் தம்பிகள்ல இவர் ஒருத்தர். ஆனா ஒரு வார்த்தை கூட பேசல லக்ஷ்மணன். throughout this whole pastime லக்ஷ்மணன் ஒண்ணுமே பேசல, பரதன் தான் பேசுறாரு. ஏன்னா அவர் வந்து
நீங்க எல்லாம் நம்பணும் நான் சொல்றத. என்னுடைய இருதயத்துல இப்படிதான், எனக்கு ராமரை சேவிக்கணும், நான் ராமர் கீழே தான் இருப்பேன், நான் ராமர் மாதிரி நான் வந்து இந்த ராஜ்யத்தை எடுக்க மாட்டேன் ராஜாவா அப்படின்னு சொல்லி உறுதியா சொல்றாரு. ஏன்னா அவருக்கு மனசுல அதுதான். அதை யாருமே புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. லக்ஷ்மணன் பாருங்க எவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து இப்படி. அப்ப அந்த ராஜ்யத்துல எப்படி இருக்கும் எல்லாருமே எப்படி புரிஞ்சிருப்பாங்க பரதனை. பரதனுக்கு வந்து அந்த சுமை, அந்த ரொம்ப பெரிய வெயிட் தலையில என்ன எடுத்துட்டு வந்தாருன்னா யாருமே புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க நான் சொல்றத. எனக்கு நான் என்ன நினைக்கிறேன், என்ன சேவை செய்யணும்னு நினைக்கிறேன்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க யாருமே. எல்லா இடத்துலயுமே இந்த ப்ராப்ளம் அவருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கௌசல்யா அப்படி சொன்னா, அதுக்கப்புறம் பிரஜா வந்து ஒவ்வொருத்தரும் அயோத்தியால ஒவ்வொருன்னு நினைச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் இங்க வந்தோன்னு கௌசல்யா வந்து முடிஞ்சப்புறம் மற்றவங்க கிட்ட பேசும்போதும் ஒருத்தர் வசிஷ்டனும் ஒரு சமயம் அவருக்கு மனசுல ஏதாவது இருக்குமோ, வெளியில இப்படி பேசுறாரு, ஒரு சமயம் அவர் மனசுல வேற ஏதாவது இருக்குமோன்னு சொல்லி வசிஷ்டனும் ஃபுல்லா நம்பல. ஏன்னா அவர் மந்திரி, கொஞ்சம் பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அவருடைய லைஃப்ல. அவரும் வந்து ஃபுல்லா 100% இல்லைங்க ஒரு மாதிரி ஓகேன்னு சொல்லி அவரும் பரதனா சின்ன ஒரு சஸ்பெஷன். இந்த மாதிரி லக்ஷ்மணுக்கு முன்னால் ராமர் நின்று இப்படி சொன்ன உடனே லக்ஷ்மண் ஃபுல்லா மாறிட்டார். கீழே வந்து பரதன் வந்து ரொம்ப எந்தூசியாஸ்டிக்கா வரார். அவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, ராமர் காட்டுல வந்து இப்படிதான் இருக்காரு, எப்படி கை சொன்னாருன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு. என்ன பார்க் வேஷம், வாட் யூ சே இன் தமிழ் ஃபார் ட்ரீ பார்க்? மர உரி. இந்த மர உரிவு தான் அவங்களுடைய ட்ரெஸ், அவங்களுடைய வஸ்திரம் என்னன்னா அந்த மர உரி இதுதான் சொல்லி அங்கேயே அவரே வந்து மாத்திக்கிட்டாரு. யாரு? பரதனும் சத்ருகன் ரெண்டு இனிமேல் நம்ம அண்ணன் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்க போறோம்னு நம்ம ட்ரெஸ் இதுதான், ஸ்பெஷல் ட்ரெஸ் இதுதான். இது வந்து எங்கேயும் வந்து ஜெயலட்சுமி சில்க்ஸோ ராஜேஸ்வரி சில்க்ஸோ போக தேவையே இல்லை. இந்த சில்க் வந்து செடியிலேருந்து உரியினா போறோம், டைரக்டா வந்துடும். வேற வேற பேட்டர்ன் வேணும்னா ஒரு செடியிலேருந்து வேற மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ஒரு போட்டுக்கணும். சிலது சர்க்கிளா இருக்கும், சிலது ரவுண்டா இருக்கும். அது வேணா விதவிதமா போட்டுக்கலாம். ஆனா மர உருவி தான் என்னுடைய ட்ரெஸ் என்று சொல்லி அவங்க ரெண்டு பேரும், என்னுடைய அண்ணன் இந்த மாதிரி இருக்கா, சீதா இப்படி இருக்கா, லக்ஷ்மணன் இப்படி இருக்கான்னா நான் என்ன பெரிய பெரிய காஸ்ட்லியான இதெல்லாம் போட்டுக்கிறது. அவங்களும் மாறிட்டாங்க. அந்த ட்ரெஸ்ல தான் வராரு. யாரு? பரதன். பரதன் வரதுக்கு முன்னாலே அந்த சிங்கவேரப்பூர்ல அவர் வந்து குஹன்கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு, என்னுடைய அண்ணன் வந்து தலைய வந்து முடியெல்லாம் வந்து அந்த செடியோடைய அந்த சாப், சாப் இந்த தமிழ், அதை வச்சிருந்த ஜடமுடி வந்துடும். இந்த மாதிரி ஜடையாகும் அப்படியே முடியெல்லாம். அப்புறம் வந்து மெயின்டைன் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை, அப்படியே நிற்கும் கொண்டைய பர்மனண்டா கொண்டை. அது வந்து அந்த டக்குன்னு அந்த இந்த சாப் அந்த செடியிலேருந்து வர அந்த லிக்விடை எடுத்து மேலே போட்டு பண்ணிட்டாங்க. யாரு? 3 பேரும் பண்ணிக்கிட்டாங்க, சீதாவும் லக்ஷ்மணனும் ராமனும். அதை கேட்கும் போது அழ ஆரம்பிச்சிடறாரு. ராமர் இப்படி பண்ணிட்டாரா, வனவாசி ஆயிட்டாரு, அதனால இப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லி அவரும் வந்து பண்ணிட்டாரு. அவரும் வந்து ட்ரெஸ் எல்லாம் மாத்திக்கிட்டாரு. ராமர் மாதிரியே நானும் ட்ரெஸ் பண்ணாதான் ராமரை போய் பார்க்க முடியும். அந்த மாதிரி மனசு. பரதன் வந்து போறார். இந்த மாதிரி நினைச்சு மேலே ஏறி எந்தூசியாஸ்டிக்கா போறார், ராமரை பார்க்கலாம்னு சொல்லி. அயோத்தியா வாசிகள் எல்லாருமே ராமரை பார்க்கலாம், இவ்வளவு நாள் முடிஞ்சப்புறம் ஒரு தூரம் ராமரை பார்த்துடலாம்னு சொல்லி அந்த சேனையில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அப்படி நினைக்கிறாங்க, ராமரை பார்க்கணும் ராமரை பார்க்கணும். ஏங்கி ஏங்கி அவங்க மலையை ஏறுறாங்க. ஏறும்போது பார்க்கறாரு. பார்க்கறதுக்கு இங்க வர்றதுக்கு முன்னாலேயே பரதனுக்கு வேற மாதிரி ப்ராப்ளமும் இருந்துச்சு. வர்றதுக்கு முன்னால இந்த சிங்கவேரப்பூர்ல குஹன் வந்து பார்க்கறாரு, வந்து சேனையோட வராரு. பரதனை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், நான் பார்த்தது கிடையாது. ஆர்மியோட ஏன் வந்து போய் பார்க்கணும் அவருடைய அண்ணனை, பெரிய சேனையோட ஏன் வராது, இவ்வளவு பேர் ஏன் வராங்கன்னு சொல்லி குஹன் வந்து 100 பேர் அவருடைய அசிஸ்டன்ஸை கூட்டிட்டு வந்து காட்டுல இருந்து ஒளிஞ்சு பார்க்கறாங்க. இவங்க எதுக்காக வந்திருக்காங்க, இவங்களை மீட்டிங் பண்றதுக்கு முன்னால நம்ம பண்ணிக்கணும், எல்லாம் ரெடியா ஆயுதங்கள் எல்லாம் ரெடியா வந்து பார்க்கறாங்க. சண்டை பண்ணணும்னா பண்ணணும். இவர் வந்து ராமர்கிட்ட சண்டை போட போறாருன்னு சொன்னா இங்கேயே அவரை பினிஷ் பண்ணிடலாம்னு சொல்லி குஹனும் ஆர்மியோட வராரு. 100 பேர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பைஸ் காட்டுக்குள்ள ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து பாக்குறாங்க. இவங்க வந்து அதே இடத்துல இன்னைக்கு ஐட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்காங்க. இவர் ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கலாம் என்னன்னு சொல்லி குஹன் வந்த உடனே பரதன் கிட்ட
அண்ணாவை பார்க்க போறீங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன்னா, ஆமா அதனால தான் வந்து சேனையோட ஏன் வந்திருக்கீங்க? அண்ணாவோட ஏதாவது சண்டை போட்டு அவருடைய இதெல்லாம் இது பண்ணி இது பண்றதுக்காக வந்திருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டுறாரு. உடனே பரதன் வந்து இவரும் இப்படி நினைக்கிறாரா? நான் நினைச்சேன் காட்டுல வந்து ட்ரைபல் சீஃப் இதெல்லாம் நினைக்க மாட்டாருன்னு சொல்லி. ஆனா அவருக்கு ராமர்னா ரொம்ப 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 பிரியம் குகனுக்கு. பரதன் அப்படி அந்த நோக்கத்தோட வராருன்னா நான் இப்போவே அவரை ஃபினிஷ் பண்ணிடுவேன். காட்டில் இருக்கிற சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் என்னுடைய படையும் இருக்கு, எனக்கும் தெரியும் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி அவரும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வந்திருக்காருன்னு சொல்லி பரதன் இதை கேட்கும்போது பரதன் வந்து ஆட ஆரம்பிக்கிறாரு. ஹலோ, எக்ஸ்கியூஸ் மீ, நான் வந்து பல பேர்கிட்ட திரும்பி அதே டேப்பை ப்ளே பண்ணுற மாதிரி திரும்பி எனக்கு ரெக்கார்டட் வெர்ஷன் MP3 பிளேயர் தான் இருந்தால் நான் ப்ளே பண்ணியிருப்பேன். அந்த மாதிரி சொல்லலை அந்த காலத்தில். ரொம்ப பேஷண்ட்டாக இல்லைங்க, அதுக்காக வரலன்னா நான் வந்து இதுக்காக வந்திருக்கேன். ராமரை திரும்பி கூட்டிகிட்டு போக வந்திருக்கேன். எனக்கு வந்து ராஜ்யம் தேவையில்லை, நான் அதை தீர்மானம் பண்ணிட்டேன். ப்ளீஸ் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க சொல்லி குகனுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி சமாதானம் ஆகிடுது. இன்னும் கொஞ்சம் சஸ்பிஷனாக இருக்குது. ஆனால் கூட நம்மக்கிட்ட ஒரு மாதிரி சொல்லி உள்ளே போய் வேறு மாதிரி இது பண்ணலான்னு சொல்லி இந்த பார்டரை தாண்டி நான் போகிறேன். அதுக்கப்புறம் நான் என்னுடைய தொல்லை இல்லாமல் போயிடும். அங்கே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாத, ராமருக்கு என்ன தேவையா நான் தெரிஞ்சுக்கணுமே எங்கே இருந்தேன்னு சொல்லி குகன் வந்து திரும்பி பேசிக்கிறாரு. ஆனால் பரதன் வந்து அவர் பேசுறதெல்லாம் கவனிக்காம, ராமர் எங்கே இருந்தார், சீதா எங்கே படுத்துக்காங்க நைட்டு, ஆனால் என்னெல்லாம் பண்ணாங்க இங்கே இதெல்லாம் சொல்லி என்கிட்ட சொல்லி பரதனுக்கு அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லி குகன் வந்து எல்லாம் சொல்றாரு. என்னெல்லாம் பண்ணாங்க, இன்னைக்கு நைட் இங்கே தான் படுத்தாங்க சொல்லி அந்த இடத்த காமிக்கிறார். அந்த செடிக்கு கீழே லக்ஷ்மணன் வந்து படுக்கவே இல்லை, நானும் ராத்திரி படுக்கலை, அவங்க 2 பேரும் இங்கே ரெஸ்ட் பண்ணாங்க, யாரு, சீதாவும் ராமரும் சொல்லி இந்த இடத்த பார்த்து கீழே அங்கே பரதன் அங்கே கீழே விழுந்து அழ ஆரம்பிக்கிறாரு. என்னுடைய அண்ணன் இங்கே தான் படுத்தாரா, இந்த பெரிய மாளிகையில பெரிய பெட் ஸ்டெட்ல பயங்கரமான சில்க் மாதிரி இருக்கிற அந்த பெட்ல பஞ்சு வந்து இவ்வளவு நல்லா இருக்கிற அந்த இடத்துல விட்டு இங்கதான் படுத்தாரா அப்படின்னு சொல்லி அழ ஆரம்பிக்க இங்க கீழே விழுந்து அந்த பூமி மேல தலையை வைத்து அப்படி அழ ஆரம்பிக்கிறார். அதெல்லாம் குகன் பார்க்கும்போது ரொம்ப ராமருக்கு மேல ரொம்ப பெரிய பக்தி, ராமரை சேவிக்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப நினைச்சிருக்கான்னு சொல்லி மெதுவா குகனுக்கு புரியாது. அப்புறம் குகன் வந்து, நாளைக்கு நீங்கள் போகிறதுக்கு எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்டுமே நானே பண்ணிடுவேன், நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த நாள் காலம்புரை அவங்க எழுந்திருக்காங்க. ஆனால் யாருமே தூங்கலை. சத்ருகுணன் தூங்கலை, பரதனும் தூங்கலை. என்ன ராமர் இங்கே வந்து இப்படி போனாரா, தலையெல்லாம் வந்து ஜடமுடி மாற்றினாரா, ராத்திரி இங்கே வந்தா தூங்கினாங்களா ராமரும் சீதாவும் சொல்லி அதை நினைச்சு ராத்திரி ஃபுல்லாக டிஸ்கஷன் பண்ணி எப்படி இப்படி நடந்தது, ஏன் இப்படி பண்ணாங்க, தசரதன் வந்து ஏதாவது பண்ணியிருக்கலாங்க, மகாராஜா வந்து ஏன் ஒன்றும் பண்ணலை, எப்படி இந்த கைகை இப்படியெல்லாம் பண்ணான்னு சொல்லி சத்ருகுணனும் பரதனும் பேசி நைட்டில் ஃபுல்லாக காலம்புரை எழுந்திருக்கும் போது குகன் வந்து எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் பண்ணியிருக்காரு. 500 போட் எடுத்துட்டு வந்து உங்களை எல்லாருமே அந்த பக்கம் நான் கூட்டிட்டு போறேன், நீ ஒன்றும் கவலைப்பட தேவையில்லைன்னு சொல்லி சேனை ஃபுல்லா அந்த போட்ல போகுது. சில பேர் வந்து ஸ்விம்மிங்கே வராங்க, சில பேர் வந்து தேவையில்லை நாங்க வந்து ஸ்விம் பண்ணிக்கிறோம்னு சொல்லி ஸ்விம்மிங் வராங்க, சில பேர் வந்து அவங்களே வந்து போட்டு ராஃப்ட் மாதிரி பண்ணி இந்த பெரிய பெரிய லாக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பண்ணி அவங்களே கட்டி அவங்களே வராங்க. பெரிய படை அந்த இதம்மா தாண்டி அந்த நதியை தாண்டி போறது, சரையு நதி. அதுக்கப்புறம் வந்து பிரயாகவரை வந்து பிரயாகிலேருந்து கங்கை நதியை தாண்டி அவங்க வந்து சித்திரகூட்டில் வந்து ஏறுறாங்க. சித்திரகூட்டில் வர்றதுக்கு முன்னால பரத்வாஜ முனியை வந்து பிரயாகராஜில் பார்க்குறாங்க. நம்ம நாளைக்கு இங்கே போவோம் அந்த இடத்துல. பரத்வாஜ முனி ஆசிரமத்தில் பரத்வாஜர் வந்து திரிகாலக்கி, அவருக்கு வந்து முன்னால் என்ன நடந்தது, இப்போ என்ன நடக்க போகிறது, இது ஃபியூச்சர் என்ன நடக்க போகுது அதுவும் தெரியும் அவருக்கு. ஆனால் கூட அவர் வந்து பரதன் கிட்ட கேட்டுக்கிறாரு, சேனையோடு வந்திருக்க, நீ பரதன் ராஜ்யம் உனக்கு தேவைன்னு சொல்லி யுத்தம் போட போறியா காட்டில் ராமர் கூடன்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாரு. வேணும்னே கேட்குறாரு. அது தெரிஞ்சா கூட வேணும்னு பரதனை கொஞ்சம் தூண்டி பார்க்கலாம் அவர் என்ன பேசுறாருன்னு சொல்லி தூண்டி பேசும்போது பரதன் வந்து திரும்பியும் அதே மாதிரி திரும்பியும் எனக்கு வந்து இதை சொல்லணும், இவர் வந்து என்னை தப்பா நினைச்சிட்டு இருக்காரு சொல்லி பரத்வாஜ முனியை எப்படி நினைக்கிறாருன்னா எப்படின்னு சொல்லி திரும்பியும் அவர்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு.
எனக்கு வந்து ராஜ்யம் தேவையில்லை, நான் வந்து ராமரை கூட்டிட்டு போய் திரும்பியும் அவர் வந்து ஆழணும்னு சொல்லி நான் அவரை கூட்டிட்டு போறதுக்காக வந்திருக்கேன்னு சொல்லி பாரத்வாஜ முனி சொல்றாரு. எனக்கு தெரியும் எதுக்காக வந்திருக்கேன்னு. சும்மா உங்களை தூண்டி டெஸ்ட் பண்ண பார்த்தேன். கவலைப்படாத, உனக்கு நான் எல்லா ஆசீர்வாதமும் கொடுத்து நீ இன்னைக்கு நைட் இங்கே இருந்துக்கோ, நான் நாளைக்கு உன்னை கூட்டிட்டு போறேன்னு சொல்லி நைட்ல வந்து ஸ்பெஷல் என்டர்டெயின்மெண்ட். பாரத்வாஜ முனி கூப்பிடுறாரு, சேனையோட வா. சேனையோட இடம் இல்லையா உங்களுக்கு சொல்லி, அதெல்லாம் கவலைப்படாத, நீ போய் கூட்டிட்டு வான்னு சொல்லி அன்னைக்கு நைட்டு பயங்கரமான ஒரு பார்க், தீம் பார்க் மாதிரி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாருங்க. யாரு? பாரத்வாஜ முனி. அவர் வந்து அவருடைய சக்தி காமிக்கிறாரு. அன்னைக்கு நைட்டு சேனையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சோல்ஜருக்குமே ஸ்பெஷல் என்டர்டைன்மெண்ட், பெரிய ஃபீஸ்ட், பெரிய ஒரு ஃபீஸ்ட் பண்ணி அவங்களுக்கும் நைட் ஃபுல்லாக என்டர்டைன்மெண்ட் கொடுத்து டான்ஸு அது இது எல்லாம். ஆனால் பரதன் வந்து அது ஒன்றுமே என்ஜாய் பண்ணாம ராமா 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 ராமான்னு எண்ணிட்டு இருக்க, நாளைக்கு காலம் எப்போ வரும்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் தான் போகிறாங்க. பாரத்வாஜ முனி முடிஞ்சு மேலே காட்டுற மலையை ஏறி சித்திரகூட்டில் வராங்க. 3 தாய்களும் சுமித்ரா, கௌசல்யா, கைகையும் வந்து அவங்களும் வராங்க. ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அவங்க பார்க்குறாங்க, மேலே மேலே இதுதான் இடமா, இங்கே தான் சீத்தை வந்து குளிப்பாளா, இங்கே தான் இது பண்ணுவாங்களான்னு சொல்லி மேலே பார்க்க பார்க்க அவங்க ஆழ ஆரம்பிக்கிறாங்க. யார்? சுமித்ராவும் கௌசல்யாவும், என்னுடைய மகன் வந்து இதுதான் இந்த மாதிரி நிலைமையில இருக்கான்னு சொல்லி பரதன் வந்து மேலே போய் சீக்கிரம் மேலே போய் எல்லாருக்கும் முன்னால ஃபர்ஸ்ட் பரதன் தான் மேலே போறாரு. வீட்டுக்குள்ள நேர கதவுல இருந்து ராமரை பார்க்கணும்னு சொல்லி நேர உள்ள இறங்கி பார்க்கும்போது ராமர், லக்ஷ்மணன், சீத்தை அந்த யஜ்ய குண்டத்துக்கு முன்னால யாகம் பண்றாங்க. ஸ்வாஹான்னு சொல்லி யாகம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நேர பரதனும் சத்ருகனும் ஒன்றும் கவலைப்படாம உள்ள இறங்கி சாஷ்டாங்க பிரணாமம் ராமருக்கு செய்து ராமருடைய காலை பிடிச்சு அழ ஆரம்பிக்கிறாங்க. ராமர் வந்து என்னாச்சுன்னு சொல்லி 2 பேரும் பார்த்து, ஓ பரதனும் சத்ருகனும் வந்திருக்காங்க, ஏன்னா ட்ரெஸ்ஸை பார்த்து அவங்க வேற ஏதாவது ரிஷி முனிகள் வந்திருக்காங்க 2 பேரும். பரதனும் சத்ருகனும் இந்த மாதிரி இருக்க மாட்டாங்களே. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த உடனே தெரியல, இது வேற யாரும் வந்திருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியும். எனக்கு பரதன் வராருன்னு சொல்லி நான் பார்த்துட்டேன். மேலே வந்து டைம் ஆகும்னு சொல்லி நான் வந்து என்னோட யாகம் ஹோமம் எல்லாம் முடிச்சிடலாம், அவங்க வருவாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தா இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ல வருவாங்கன்னு நினைக்கல. ஆனால் இவங்க 2 பேருமே இந்த ட்ரெஸ்ஸில் வந்து காலில் விழுந்து அவங்க வந்து அழகிறத பார்த்து ராமர் 2 பேரையுமே அவருடைய மடியில வைத்து ஆலிங்கனம் செய்திருக்கிறார். 2 பேருமே ஒரு ஃபாதர் மாதிரி, ஒரு தந்தை மாதிரி அவங்களுக்கு பாசம், அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்நேகம் எல்லாம் காமிக்கும் போது 2 பேரும் ஒரு மாதிரி சமாதானம் அவங்களுக்கு, பரதனுக்கும் சத்ருகனுக்கும். அதுக்கு முன்னால மற்றவங்களெல்லாம் வர வர மெதுவாக வர வர இவர் கேட்டுக்கிறாரு, என்ன ஆயிடுச்சு, என்ன நியூஸ், என்ன கரெக்டாக நடக்கிறது அயோத்தியான்னு சொல்லி. ராமர் கேட்குற கேள்வி ஒன்றுமே தெரியாது அவருக்கு. அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கும்போது பரதன் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார், இந்த மாதிரி தசரதன் போயிட்டாரு, இந்த மாதிரி கைகை இந்த மாதிரி செய்தார், இந்த மாதிரி எல்லாம் விவரமாக சொல்லும்போது ராமர் வந்து மயக்கமாக விழுந்துடுறாரு. ஃபர்ஸ்ட் தசரதன் போயிட்டாரு எழுந்த உடனே, கீழே விழுந்த உடனே சீதா வந்து தண்ணியெல்லாம் தெளித்து ராமரை எழுப்பி, அப்புறம் உடனே அவங்க எல்லாம் 4 பிரதர்ஸும் எல்லாருமே சேர்ந்து சடங்குகள்லாம் நான் செய்யணுமே, நான் தான் எல்டஸ்ட் சன் அப்படின்னு சொல்லி ராமர் வந்து கீழே மண்டக்கீனியில வந்து தசரதனுக்காக சிராத்தம் செருமனி பிண்டம் எல்லாம் கொடுக்குறாரு. அங்க இருக்கிற முனிகள் ரிஷிகள் எல்லாம் சேர்ந்து இவங்கெல்லாம் மேலே வர்றதுக்கு முன்னாலும் இதெல்லாம் நடந்து ராமரும் இதெல்லாம் செய்து உட்காந்து பேசுறாங்க. பரதன் வந்து கொஞ்சம் நியூஸ் எல்லாம் கொடுத்த பின்ன, இதெல்லாம் நடந்த பின்ன யாருமே ஒண்ணுமே பேசாம அந்த பிண்டமெல்லாம் கொடுத்து திரும்பி வந்த உடனே பரதனும் சத்ருகனும் லக்ஷ்மணனும் ராமரும் சேர்ந்து ரொம்ப பெருசா ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஒப்பாரி வைப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்களே, அப்பா போயிட்டாங்கன்னு சொல்லி. இப்போதான் அவங்களுக்கு வந்து போயிட்டாரு, ஆக்சுவலாகவே போயிட்டாரு தசரதன் அப்படின்னு சொல்லி
குடும்ப சகிதம் எல்லாருமே அழுதுட்டு இருக்கும்போது அந்த இடத்துல சேர்ந்துக்கிறாங்க கௌசல்யா, சுமித்ரா, கைகேயும். அவங்க 3 பேரும் பார்த்து ராமரும் வந்து கீழே தாழ்ந்து அவங்களுடைய கால் துடி பட்டு அவர் வந்து அவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் வாங்கி வர வைக்கிறாங்க. பரதன் அதுக்கு முன்னால் எல்லாம் சொல்லிடுறாரு. சொல்லி அன்னையிலிருந்து டயலாக் தொடங்குறது. பரதன் வந்து ராமர்கிட்ட, எனக்கு இது ஒண்ணுமே தேவையில்லை, நான் இது ஒண்ணுமே விரும்பல. ராமர் என்னுடைய அண்ணா திரும்பி வந்துட்டேன்னா வந்து அயோத்தியா ராஜ்யத்துல நீங்க தான் ராஜா. எனக்கு ஒரு விதமான தகுதியும் கிடையாது. நான் ஒரு யூஸ்லெஸ் பர்சன். எனக்கு ராமர் மாதிரி தகுதியே கிடையாது. நீங்க இருந்துங்க, நான் எல்லாமே சேவை செய்துடுறேன் சொல்லி ராமருக்கும் பரதனுக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்கியூமெண்டே நடக்குது. இவர் ஒண்ணு சொல்ல, அதுக்கு வந்து ராமர் வந்து ஆர்கியூமெண்ட் சொல்றாரு. நான் எனக்கு வந்து ஒரு கட்டளை கொடுத்துருக்காரு என்னுடைய அப்பா, அந்த மாதிரிதான் நான் நடந்துப்பேன்னு சொல்லி பரதன் வந்து அந்த கட்டளையை கொடுத்து அவர் வந்து போயிட்டாரு. சீன் எல்லாம் வேற மாதிரி மாறிடுது. கைகை வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கும் இதுக்கும் கனெக்ஷனே கிடையாது. எனக்கு வந்து அப்பா வந்து ஸ்பெஷலா எனக்கு கட்டளை கொடுத்துருக்காரு, அதனால நான் அதை நிரூபிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இவர் சொல்ல, லாஜிக்கலா தர்ம பிரகாரம் இதெல்லாம் வந்து 1-2 பேரும் பேசிக்கிறாங்க. 5 நாள் பேசுறாங்க. இங்க பரதன் வந்து டெய்லி சரி நான் நாளைக்கு திரும்பி இந்த ஆர்கியூமெண்ட் எடுத்துட்டு வந்து அது பேசுறாரு. இவர் வந்து இப்படி சொல்லுவாரு. எல்லாம் லக்ஷ்மணன் பார்த்துட்டு இருக்காரு, ஒண்ணுமே பேசல. லக்ஷ்மணனுக்கு அப்பதான் தெரியுது பரதன்னா யாரு. மற்றவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அப்பதான் தெரியுது பரதன்னா யாருன்னு சொல்லி. வண்டர்ஃபுல் பர்சனாலிட்டி, பயங்கரமான ஒரு கேரக்டர். அவர் வந்து இவ்வளவு ஆழமா அவர் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்காரு. ராமரை பத்தியும் தெரிஞ்சிருக்காரு, தர்மத்தை பத்தியும் தெரிஞ்சிருக்காரு. சாசனம்னு சொன்னா ஒரு ராஜ்யத்தை படி ஆழணும்னு சொல்லி இவ்வளவும் தெரிஞ்சிருக்கிறாரு. கரெக்டா சாஸ்திரிகமா எல்லா ஆர்கியூமெண்ட்டுக்குமே வந்து எதிர்த்து பேசுறாரு ராமரை. ஆக்சுவலி டிஃபீட்ஸ் ராமர் இன் மெனி பிளேசஸ். பட் ராமர் வந்து திரும்பியும் வந்து இப்படி சொல்லி அப்படி சொல்லி இப்படி சொல்லி அப்படி சொல்லி கடைசியில நான் இந்த இடத்துல இருந்து விட்டு போகவே இல்லை, எனக்கும் இந்த இடத்திலே நானே காட்டுல இருந்துடுறேன், ராமர் வரலன்னா நான் வரல, இது சபதம்னு சொல்லி அவர் வந்து இல்லைன்னா இந்த இடத்திலேயே குசா புல்லு வைங்க, நானும் இந்த இடத்துல வந்து ராமர் எடுத்த கட்டளை மாதிரி நானும் வந்து இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ராமர் சொல்றாரு, என்ன குழந்தை மாதிரி பேசுற, நம்ம ஒண்ணு ரொம்ப பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு நமக்கு. எனக்கு நான் இதை சொல்லியிருக்காரு, எனக்கு காட்டுல போகணும்னு சொல்லி காட்டுல ஆழணும்னு சொல்லியிருக்காரு, நீ வந்து அயோத்தியில இருந்து ஆழணும்னு சொல்லியிருக்காரு. இது ரெண்டும் நம்ம ஏற்கெடுத்துக்கணும். நீ அங்க பண்ணு, நான் இங்க பண்ணிக்கிறேன். 16 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் திரும்பி வரேன், அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம். ஆனா பரதன் ஏற்கெடுத்துக்கல. நெவர் காட் கன்வின்ஸ்ட். நீ வந்துதான் ஆகும்னு சொல்லி இந்த மாதிரி பிடிவாதமா பிடிச்சு இது பண்ணும்போது 5 நாள் டிஸ்கஷன் நடந்தப்புறம் பரதனும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணல. இது எல்லாரும் முனிகள் எல்லாம் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் சேர்ந்துக்கிறாங்க. அப்புறம் பரதன் கடைசியில ஒண்ணுமே முடியல நான் சொல்றதெல்லாம் சொல்லி வெளியில வந்து அயோத்தியா வாசிகள் நீங்க எதா சொல்லுங்க, ராமர் உங்களுக்கு தேவையா இல்லையா, அவங்க எல்லாருமே கேட்டுட்டு இருக்காங்க. தேவர்கள் எல்லாம் வந்து கேட்கறாங்க, முனிகள் ரிஷிகள் எல்லாம் வந்து கேட்கறாங்க. இந்த கான்வர்சேஷனை ரொம்ப பிரமாதமான கான்வர்சேஷன். ஏன்னா விஷயம் தெரிஞ்சவங்க பேசுறாங்க. யாரு? பரதனும். சூழ்நிலை அந்த மாதிரி விஷயம் தெரிஞ்சவங்க பேசுறாங்க. ராமரும் பேசுறாரு, பரதனும் பேசுறாரு சொல்லி வெரி க்ளோஸ், ரொம்ப டீப்பான ஒரு எமோஷனலான ஒரு சிச்சுவேஷன். அந்த இடத்துல ராமர் வந்து விட்டு கொடுக்கல. நடுவில் வந்து ஜாபலி அயோத்தியாவாசிகளை பேச சொல்லும் போது அயோத்தியாவாசிகள் சொல்ற, ராமருக்கு எல்லாமே தெரியும், அவர் சொன்ன மாதிரி நடந்துக்கிறது தான் நாங்க விரும்புறோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்றது. பரதன் சொல்ற, ஷோ இவங்களும் இப்படி பேசிட்டாங்களா, ராமர் வந்து பேச பேச வந்து இவங்கெல்லாம் ரொம்ப கன்வின்ஸ் ஆயிட்டாங்க, கரெக்டா பேசுறேன்னு சொல்லி நான் பேசுறது யாருமே கேட்கலன்னு சொல்லி ஜாபலின்னு ஒரு முனி, ஜாபலி முனி வந்து அந்த நீங்க 2 பேரும் சொல்றது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாஸ்திகர் மாதிரி அவர் வந்து ஒரு ஆர்குமெண்ட் கொடுத்தார். அதுதான் பெஸ்ட், அனுபவிக்க வேண்டியதானே ராமர், நீ திரும்பி அயோத்தியாவில் போய் ராஜாவை வந்து அனுபவி, உன் கையில வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது, ஒரு சந்தர்ப்பம் வருதுன்னா அதுதான் செய்யணும்னு சொல்லும்போது ராமர் வந்து கோபத்துல அந்த ஜாபலி முனியை வந்து பயங்கரமா திட்டுறாரு.
என்னவா இருந்தாலும் நாஸ்திகமான இந்த தத்துவத்தை நான் யாருமே கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரை திட்டி அவர் இது பண்ணி எல்லாமே ஒரே குழப்பமா இருக்க பரதனுக்கு. ஒண்ணுமே கேட்கல, யாருமே கேட்கல, நான் சொல்றதெல்லாம் வந்து கேட்கல, ராமர் திரும்பி வரணும் சொல்லி அவர் பிடிவாதமா நிற்கிறது. யாருக்குமே பிடிக்கல, ராமருக்கும் பிடிக்கலன்னு சொல்லி கடைசியில் அவர் மனசுல அவர் என்ன ப்ரிப்பேர்டா வந்திருக்காரு. இது நடக்கலைன்னா பிளான் ஏ, நடக்கலைன்னா பிளான் பி இல்லைன்னா பிளான் சி, பிளான் சி இல்லைன்னா டி கூட வச்சிருக்காரு. கடைசியான பிளான் என்னன்னு சொன்னா கூப்பிடுறாரு, வாங்க சொல்லி ஒரு தட்டை எடுத்துட்டு வர. பெரிய தட்டை எடுத்துட்டு அவர் அசிஸ்டன்ட் வந்து பெரிய எம்ப்ராய்டரி பெரிய கிளாத்தான் அது மேலே போட்டு மூடி இருக்கு, யாருக்குமே என்னன்னு தெரியல. அது எடுக்கிறாரு பரதன், எடுத்து காமிக்கிறார். பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு சாண்டல், ராமருடைய கரெக்ட் அளவு எடுத்து அவர் அந்த ஆல்ரெடி கார்வ் பண்ணி அது மேலே கோல்டு ஸ்டட்டிங் எல்லாம் பண்ணி முத்து கித்தெல்லாம் வைத்து ஒரு சாண்டல்ஸ் அதை கீழே எடுத்து ராமருடைய காலில் வைத்து, நான் வந்து நீங்க பிடிவாதமா நான் வரமாட்டேன்னு சொல்றேன்ல, அதே மாதிரி நானும் வந்து அயோத்தியால ராஜாவை ஆக மாட்டேன், அந்த டிசிஷன் நானும் மாற்ற மாட்டேன். ஆனா ஜனங்கள் என்ன நினைப்பாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு ராஜா தேவை. அதனால இந்த பாதுகாவில் கால் வைத்தீங்கன்னா இந்த பாதுகா தான் உங்களுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ், நீங்க தான் சாசனம் போய் ஆளுவீங்க. நான் வந்து பதவி இல்லாத பேர் இல்லாத ராஜா, வேலையெல்லாம் நான் செய்வேன், ஆனா பதவியும் எனக்கு தேவையில்லை, அந்த டைட்டிலும் எனக்கு தேவையில்லை, ராஜாவும் நான் கிடையாது, நீங்க தான். 14 வருஷம் இந்த பாதுகா வழியாக நான் வந்து சாசனம் செய்வேன். 14 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு நொடி ஒரு செகண்ட் கூட நான் காத்துட்டு இருக்க மாட்டேன். நீங்க வரலன்னு சொன்னா நான் புதுசா இதை தீ பண்ணி அதுல நான் வந்து எரிஞ்சு போயிடுவேன். I will jump into the fire and burn myself. இப்படின்னு சொல்லி ஒரு சபதம் அவங்க எடுத்து, ராமர் வந்து ரொம்ப நல்ல சொல்யூஷன் இது சொல்லி ஒத்துக்கிறாரு. ராமர் வந்து பாதுகையில் இறங்கி அந்த பாதுகை வந்து பரதன் எடுத்து தலையில வைத்து அங்கிருந்து ப்ரொசஷன் மலையிலேருந்து கீழே இறங்கி வர்றாரு. இந்த பாதுகை தான் ராஜா, நான் வந்து ராமருடைய சேவகன். அயோத்தியாவுக்கு வெளியில இருந்து நந்தி கிராமம் அந்த இடத்துக்கு நம்ம போவோம். சத்ருக்னனும் பரதனும் வந்து அயோத்தியா விட்டு வெளியில அந்த இடத்துல தான் அவர் அங்கிருந்து மினிஸ்ட்ரி ஆரம்பிச்சு அயோத்தியாவுக்கு வரல. அங்கிருந்து தான் 14 வருடங்கள் ராமருக்காக ராமராஜ்யம் இவர் தான் ஆழ்ந்தார். பதவி இல்லை, பேர் இல்லை, நான் ராஜா கிடையாது, இந்த பாதுகா தான், ராமர் தான் ராஜா அப்படின்னு சொல்லி ராமருக்காக நான் வந்து பிரதிநிதி, ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி ஆழ்ந்தார். அந்த 14 வருடங்களும் ஒரு குகைக்குள்ளே இருந்தார். அங்கே நம்ம போய் பார்க்கலாம், நந்தி கிராமத்தில் பெரிய குளம், அந்த குகையெல்லாம் இருக்கு. அந்த குகையில டெய்லி கோமூத்திரத்தில் பார்லி கொஞ்சம் ஊந்து வச்சு கோமூத்திரத்தில் பார்லி இருக்கிறது தான் சாப்பிட்டாரு 14 வருஷம். டெய்லி கோமூத்திரம் பார்லி. ஏன்னா ராமர் வந்து காட்டில் பழங்கள் இது மட்டும்தான் சாப்பிட்றாரு. அதுக்கும் கடினமான இது நான் செய்கிறேன்னு சொல்லி பார்லி சோக்ட் இன் கவ் யூரின் டெய்லி அதை கடிச்சு எடுக்கணும், அதை கொஞ்சம் இது மாதிரி இருக்கும், அதை தான் சாப்பிட்டாரு 14 வருஷம். ஸோ பரதனுடைய கேரக்டர் வந்து பிரமாணமான கேரக்டர். ராமாயணத்தில் யாருமே இந்த உலகத்தில் பதவி இல்லாத, ஒரு பொசிஷனும் பேரும் இல்லாத வேலை செய்யவே மாட்டாங்க. உங்களுக்கு கம்பெனியில் நான் கொடுக்குறேங்க, இது கொடுக்குறேன், மேனேஜிங் டைரக்டருடைய வேலையெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுங்கள், ஆனால் உங்களுக்கு உங்கள் டைட்டில் மேனேஜிங் டைரக்டர் கிடையாது, உங்கள் பேரும் வந்து அது கிடையாது. ஆஃபீஸ் வந்து வேறு ஏதோ இடத்துல ஃபார்மில் நீங்கள் கோசாலையில் போட்டு கொடுக்குறேன், உங்கள் பெரிய மெயின் ஆஃபீஸ் சிட்டியில் உங்களுக்கு கிடையாது, நீங்கள் தான் டைரக்டருங்க, டைரக்டரோட வேலையெல்லாம் நீங்கள் தான் பண்ணணும். கோசாலையில் இருங்க, அப்பப்போ மாட்டு வண்டியில் வாங்க வேணாம், சிட்டியில் வந்து குதிரையில் வந்து இல்லைன்னா மாட்டு வண்டியில் வந்து பாருங்கள். உங்களுக்கு பேரு கீரு ஒன்றுமே கிடையாது, உங்களை பற்றி யாருக்குமே இந்த ஆஃபீஸில் தெரியாது, நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கூட உங்களை கவனிக்கவே மாட்டாங்க யாருமே. பண்ணுவீங்களா? MDI அந்த மாதிரி பண்ணார் பரதன். நோபடி நோஸ் ஹூ இஸ் பரதன், எங்கே இருக்காருன்னு சொல்லி எனக்கு யாருமே தெரிய தேவையில்லைன்னு சொல்லி he stayed in நந்தி கிராமம் and he wrote. இந்த இடத்துல நம்ம இப்போ போகிற கோயிலில் அந்த இடத்துல
போர் கோயில் நம்ம இப்ப போய் பார்த்தோமே இந்த இடத்துல, அந்த பட்டாபிஷேகம், ராமருடைய பட்டாபிஷேகம் நடக்கிற அந்த இடத்துல திரும்பி பரதனுக்கு பட்டாபிஷேகத்துக்கு தான் ரெடி பண்ணாரு. யாரு? வசிஷ்டர். அந்த பட்டாபிஷேகத்தில் இருக்கிற அந்த ஒவ்வொரு தீர்த்தத்திலிருந்து தண்ணி எடுத்துட்டு வருவாங்க. அப்புறம் பட்டாபிஷேகம் ராமருக்கு அந்த அபிஷேகம் பண்ணாலும் பரதனுக்கும் இதே பண்ணணும்னு சொல்லி ஒவ்வொரு தீர்த்தத்திலேருந்து எடுத்துட்டு வந்த அந்த தண்ணி எல்லாமே சுமந்து எடுத்துட்டு வந்தாரு. எங்க? இந்த காட்டுல, சித்திரகூட்டுல. ஏன்? இங்கேயே ராமருக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி இங்கேயே அவர் ராஜாவாக்கிடலாம், அயோத்தியாவில் பண்ணிட்டு கூட்டிட்டு போயிடலாம்னு சொல்லி பிளானோட அந்த தண்ணி எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்தாரு. இவ்வளவு சுமந்து வந்து எடுத்துட்டு, அதை எடுத்துட்டு வந்தது நடக்கலை. என்னது? ராமர் வரல. அதனால அங்க முனிகள் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த ராம பட்டாபிஷேகத்துக்காக இந்த தண்ணியெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்தேன், அந்த தண்ணியெல்லாம் இங்கே ஊத்துன்னு சொல்லி இந்த கூப்பத்தில் ஊற்றிருக்காரு. பரதன் வந்து அதை தான் இங்கே தான் ஊற்றினாரு. அதுதான் இந்த கிணறு தண்ணி. இட் இஸ் த ஹோலி வாட்டர் ஆஃப் ஆல் த ஹோலி வாட்டர்ஸ் இன் த ஹோல் ஆஃப் இந்தியா. பரத கூப்பு. அப்புறம் இந்த சாண்டல்ஸை தலையில வைத்து ஃபுல்லா கீழே இறங்கி சித்திரகூட்டில இருந்து திரும்பி அயோத்தியாவுக்கு போய், அயோத்தியிலேருந்து நந்திகிராமுக்கு போய், நந்திகிராமில் வந்து அந்த சாண்டல்ஸை வைத்து அங்கே டெய்லி பூஜை செய்து டெய்லி சாண்டல்ஸ்க்கு ரிப்போர்ட், அந்த பாதுகாக்க ரிப்போர்ட் கொடுப்பாரு. இன்னைக்கு இது நடந்தது, இதாயிடுச்சுன்னு சொல்லி பாதுகாக்க டெய்லி ரிப்போர்ட் கொடுத்து நைட்டில் பார்லி கவ்யூரம் சாப்பிட்டு தூக்கம், கொஞ்சமாக தூங்கி சாசனம் பண்ணார் அங்கே. ஸோ நம்ம சாயங்காலம் பரிக்கிரமா போவோம். பரிக்கிரமா பார்த்துல இங்கே மீட்டிங் நடந்த இடத்துல போவோம். நம்ம பரதனும் மயங்க்னு சொல்லி ஒரு அசுரன் கிடையாது, விஜய் அசுரன். அவர் வந்து சீதாவோட பியூட்டி பார்க்கணுமே சொல்லி இந்த இடத்துல தான் பார்க்கணும், சீதா குளிச்சுட்டு இருக்கும்போது பார்க்கலான்னு சொல்லி பீப்பிங் டாம், இஸ் எ ஃபேமஸ் பீப்பிங் டாம், மயங்க் பார்க்க வந்தார். ராமர் வந்து அவரை பிடிச்சி ஒரு பானத்தை எடுத்து அவரை வந்து மேலே அந்த குகைக்கு மேலே போனீங்களா அந்த இடத்துக்கு, இந்த டாப் ஏறி அங்கே போனால் அவர் அங்கே வந்து கல்லா மாற்றி இன்னைக்கும் அவர் அங்கே பார்க்கலாம் நீங்கள், மயங்க். அப்போ மயங்க் கேட்குறாரு, நான் எப்படி சாப்பிடுவேங்க சொல்லி, எனக்கு விடுதலை கிடைக்கணும்னு நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்னு கேட்கல. அவர் வந்து அசுரன், அதனால இப்படிதான் கேட்டார், ஏன் சாப்பாடு எப்படி கிடைக்கும் இந்த மேல கல்லா. அசுரஸ் தத் விபரிய, பகவான் கிட்ட இருந்து மன்னிப்பு ஒன்று கேட்கிறார். அவர் வந்து இதுதான் கேட்டார்னு சொல்லி பகவான் என்ன ரிப்ளை கொடுத்தாருன்னா, வரவங்களுடைய பாவம் எல்லாம் உங்களுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுவாரு. இங்க வருவாங்க அவங்க, இந்த பாபத்தை நான் செய்திருக்கேன், இதுல இருந்து விமோச்சனம் கிடைக்கணும்னு சொல்லி அந்த பாவம் வந்து உன் மேல வந்து ஒட்டிக்கும், அதுதான் உனக்கு சாப்பாடு. அந்த சாப்பாடு சாப்பிட்டு நீ வந்து ஃபேட் ஆயிடுன்னு சொல்லி, அதனால அந்த இடத்துல யாத்திரிகளெல்லாம் வந்து எனி சின்ஸ் வி ஹவ் கமிட்டட், யூ பிளான் டு கமிட் பாஸ்ட், அந்த மாதிரி எல்லாம் பாப்பிக்குமான காரியங்கள் ஏதாவது நினைவு இருக்குன்னா அதெல்லாம் அவர் மேலே போய் ஒட்டிக்கிறோம். ஒட்டிச்சிங்களா? அவர்கிட்ட எல்லாம் கொடுத்துட்டீங்க. ஆனால் நீங்கள்லாம் டிவோட்டிஸ், யூ ஆர் நாட் திங்கிங் ஆஃப் எனிதிங் சின்ஃபுல். So that is a Godavari pastime there. I don't know anything else. You know anything? Yeah, coming from Nasik, underneath. Gupta, coming underneath. I told her, she come to take darshan. அவ்வளோதாங்க. விஸ்வகர்மா தான் வந்து அந்த இடத்த கார்விங் எல்லாம் பண்ணி ராமருக்கும் சீதாவுக்கும் இருக்கிற அந்த இடம் உள்ள வந்து செய்து கொடுத்தது. ஓகே, பகவத் சொல்றாரு, சத்துர்மாசியம் அந்த மாதிரி ரெய்னி சீசன், மழை வர காலத்துல சீதாராம் லக்ஷ்மண் எல்லாம் அங்கதான் இருந்தாங்கன்னு சொல்லி, மழை காலத்துல அந்த இடத்துல இருந்தாங்கன்னு சொல்லி. ஓகே, குப்த காவேரி பற்றி, குப்த கோதாவரி பற்றி குப்தமா ஒன்றும் தெரியாது. சாரி. ஓம் தத்சத். ஹரே கிருஷ்ணா. இனிமே விடுதலை, நீங்க எழுந்திருக்கலாம். கேட்டா